வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் டு ஸ்ரீதர் சிசிஇ. நம்ம ஐடிபிஐ பேப்பர் எக்ஸ்பிளனேஷன் அதுல இங்கிலீஷ் இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். இங்கிலீஷ் எத்தனை கொஸ்டின் கேக்குறாங்க? 50 கொஸ்டின்ஸ். ஸோ 50 கொஸ்டின்ஸ்க்கு நம்ம கண்டிப்பா ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும். ஓகே, இங்கிலீஷ் தானே அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. அது கூட நம்மள வந்துட்டு என்னது குவாலிஃபை பண்றதுக்கு ஒரு பேரியரா இருக்கலாம். இங்கிலீஷ் தானே நினைக்காதீங்க, அது வந்துட்டு நம்மள சரிக்கு விடும். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம், இதுலயும் நம்ம ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். சரிங்களா? சிம்பிளா தான் இருக்கும். மறுபடியும் சொல்றேன், பேப்பரை பார்த்து பயந்துட கூடாது. நம்ம கண்டிப்பா சிம்பிளா தான் கேட்பாங்க. சரிங்களா? நம்ம டஃபா கேட்டாலும் எப்படி அட்டன் பண்ணணும், அதுக்கு தான் வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் பேப்பர்ஸை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ இந்த பேப்பர்ல பாத்தீங்கன்னா, இட் மஸ்ட் பி அப்சர்வ்டு தட் த சரிங்களா பர்சியூட் இதுதான் வந்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணணும். சரிங்களா? பர்சியூட்னா என்ன? நோக்கம். சரிங்களா? அப்போ ஃபர்ஸ்ட் pursuit of these values is not intrinsically உள்ளாழ்ந்த கருத்துக்கள் எதுவும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? intrinsically related to any particular religion. ஓகே, அப்போ நம்ம எது எடுக்கணும்? செகண்ட் பார்ட் தான். அடுத்தது, both moral and spiritual values can be defined, can be complied, can be mixed அதுக்கப்புறம் என்ன? denying of whether one believes can be practiced irrespective of whether one believes. so practiced அதுதான் வந்துட்டு இங்க சூட்டபிளா இருக்கு. both moral and spiritual values can be practiced irrespective of whether one believes in one religion or another. fourth part, such regular occurrence-னா வந்துட்டு நிகழ்வுகள். இது மேட்ச் ஆகுமா? such regular occurrence of the heinous heinousனா என்ன? கொடூரமான குற்றங்கள், crimes against women shows the moral slide of the people. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் கொடூரமான நிகழ்வுகள் தான் நம்ம சொல்ல போறோம். அதனால occurrence அதுவே நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். such regular occurrence இங்க வந்துட்டு slide of the people. first option. Religious observances are no longer matter of spiritual, divine, devotional matters, devotional need, but aids to mark social and political ascendance. so third point இங்க மேட்ச் ஆகுது. சரிங்களா? religious observances are no longer matters of devotional need but aids to mark social and political ascendance. next, aircraft carriers are still needed for a large country like India, which is positioned in a defensive position vis-a-vis its coastline. அப்போ second point, this move is likely to bring some changes of order in higher education and will go a long way in cementing equal opportunities. அப்போ கிடையாது. merit of order, some merits ன்னா பரவாயில்ல, some relief match ஆகல. semblance அதுதான் வந்துட்டு இங்க கொடுக்கணும். semblanceனா என்னப்பா? தோற்றம். சரிங்களா? அதாவது தோற்றம்னு அர்த்தம். semblanceனா some semblance of order in higher education and will go a long way in ensuring equal opportunities for all. next, we in India have not only given in to politicians but aspire
but aspire to imitate them whenever we can. First option. Politicians are just too strong for the meek, voting, for the meek protest, meek resistance. Politicians are just too strong for the meek resistance that some organizations mount against them for time to time. Third option. It is a man's highest duty to associate, no, duty to observe himself, duty to observe himself illa duty to identify himself. So identify himself with the whole world, and when that happens he considers others like himself. Oh, fifth option. அடுத்து, for a perfect person and for those striving for perfections. Okay, striving for perfection. striving na வந்துட்டு make more effort, சரிங்களா? பாடுபடணும்ன்றாங்க இல்லையா, அதுக்கு வந்துட்டு striving அப்படின்றது மீனிங். ஸோ மேக்கிங் மோர் எஃபர்ட் ஃபார் பர்ஃபெக்ஷன் during good to others is always spontaneous. Okay, second option. அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்க? ஓகே, odd one out. ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட். நார்மலா பேராஜம்பல் அப்படின்னா எது ஃபர்ஸ்ட், எது செகண்ட், எது லாஸ்ட் அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணுவீங்க. ஒரே பேசேஜை பேஸ் பண்ணி 5 கொஸ்டின்ஸ்ல கேட்பாங்க. இத பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு அரேஞ்ச்மெண்ட்டும் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும், சரிங்களா? எது கரெக்டான அரேஞ்ச்மெண்ட் அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும், அவ்வளவுதான், சரிங்களா? இது எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம்? இந்த கொஸ்டின்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்டும் லாஸ்டும் ஆஸ் இட் இஸ் கரெக்டா தான் ஆர்டர் இருக்கு. உள்ள எந்த ஆர்டர் அப்படின்றத ஆப்ஷன்ல கொடுத்துட்டாங்க. எது கரெக்டா இருக்கு அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். நீங்க ஒண்ணு செய்யலாம், ஃபர்ஸ்டுக்கு கண்டினியூஷன் எது, எந்த லைன்ன்றத கண்டுபிடிக்கலாம். அந்த லைன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு அக்ரஸிவ்க்கு அப்புறம் வந்துட்டு ஓவர் த பீரியட் அப்படின்னு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப கியூ எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாருங்க. கியூ வந்துட்டு ஒரே ஒரு ஆப்ஷன்ல தான் இருக்கு. எனக்கு கன்ஃபார்மா தெரியும் அக்ரஸிவ் ஓவர் த பீரியட் கியூ மட்டும்தான்றப்போ நம்ம செக் பண்ண தேவையில்ல, உடனே நம்ம வந்து தேர்ட் ஆப்ஷன் கொடுத்து நெக்ஸ்ட் போயிடலாம். ஓகே, ஏன்னா வந்துட்டு இங்க நன்னுன்றத கொடுக்கல. இன்கேஸ் நன்னு கொடுத்துருந்தனா அப்ப நீங்க வந்துட்டு இதை மட்டும் செக் பண்ணுங்க. செக் பண்ணிட்டு அரேஞ்ச்மெண்ட் சரியில்லைன்னா நன்னு கொடுத்துடலாம். ஓகே, அப்படிதான் நீங்க செக் பண்ணணும். இல்ல எனக்கு வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் கண்டினியூஷன் தெரியல அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க என்ன பண்ணணும், பேர், எந்த பேர் கரெக்டா இருக்கு அப்படின்றத பாருங்க, சரிங்களா? எந்த பேர், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிஆர் எடுத்துக்கலாம். பிஆர் வந்து எடுத்துக்கிட்டு every right to manipulate and to exploit non-renewable resources of, இது ரெண்டுத்தையும் எனக்கு மேட்ச் ஆகுதுன்னா பிஆர் எங்க இருக்குன்னு பாருங்க. பிஆர் இங்க இருக்கு. பிஆர் இப்போ வந்துட்டு தேர்டும் ஃபிஃப்த்தும் மட்டும் நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் இதுதான் வருது, அது வரலன்னா அதை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டும் கொடுத்துட்டு போயிடணும். ஓகே, ஒரு பேர் எடுத்துக்கணும், பிஆர் எதுன்னு செக் பண்ணணும். 2 ஆப்ஷன்ல இருந்தா அந்த 2 ஆப்ஷனை மட்டும் ஆர்டர் நம்ம ஃபாலோ பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணணும், சரியா? எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் நிறைய இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப சிம்பிளா ஆயிடும். ஓகே, பட் தேவையில்ல, ஈஸியா அழகா 5 மார்க் நம்ம ஸ்கோர் பண்ணலாம். இப்ப பாப்போம். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். Man has been so cruel and aggressive over the period that he has come to believe that he has. ஓகே, அடுத்தது மேனுக்கு தான் ரொம்ப கோபம் வரும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. குரூயலா இருப்பாங்க, கைண்டா இருக்க மாட்டாங்க, சரிங்களா? ரொம்ப அக்ரெசிவா இருப்பாங்க, ரொம்ப நாளா இருந்தாங்க அப்படின்றத இங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பேர் என்ன? ஆஸ் ஐ செட் இனிஷியலி, மேன் ஹாஸ் பீன் சோ குரூயல் அண்ட் அக்ரெசிவ் ஓவர் த பீரியட், அது எனக்கு மேட்ச் ஆகுது. அப்போ
Q தான் ஸ்டார்டிங். Q வந்துட்டு தேர்ட் ஆப்ஷன்ல தான் இருக்கு. மத்தது எதுவும் செக் பண்ண தேவையில்ல. அடுத்தது போயிடலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்க. The guiding terms of reference for all noun pluralா இருக்கணும். ஆல்னு கொடுத்தாச்சு. அடுத்த வர noun வந்து pluralல இருக்கணும். For all electoral campaigns. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இருக்கலாம். அண்டு வராது. நேஷனல் பார்ட்டிஸ். அப்போ இது ரெண்டு மட்டும் எது கரெக்டா பொருந்தது அப்படின்றத பார்த்துக்கலாம். For all electoral campaigns should be that no individual. அப்ப P ஸ்டார்டிங் எத்தனை இருக்கு? இது இருக்கு. சரி, ஓகே. For all national parties in their political and இங்க பாத்தீங்கன்னா அண்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அண்டுன்றது ஒரு கனெக்டிங் ஸ்டேட்மெண்ட். அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு வந்துட்டு பேரலா தான் வந்துட்டு ஏதோ ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்கணும். சரியா? ஆர் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா கான்ட்ராஸ்ட் பண்ணி எதனா சொல்லியிருக்கணும். இங்க அண்ட் எலக்டோரல் கேம்பெயின்ஸ் இதுவும் ப்ளூரல். அப்ப இது ரெண்டுத்தையும் பேர் எடுத்துக்கிட்டு ஆர் பி இது ரெண்டுத்தையும் பேர் எடுத்துக்கிட்டா மத்தது எல்லாம் சரியா இருக்கும். சரியா? இப்போ வந்து நம்ம மேட்ச் பண்ணி பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன சொன்னேன்? எலக்டோரல் கேம்பியன் அது எடுத்துக்கிட்டேன்னா ரெண்டு செக் பண்ணும். உங்களுக்கு டைம் வந்தா செக் பண்ணிக்கோங்க. மேட்ச் ஆகாது. இதுல வந்துட்டு ஆர் எடுக்கும் போது அண்டுன்னு கொடுத்ததுனால நான் இந்த ஆர் எடுத்தேன். ஏன்னா நேஷனல் பார்ட்டிஸ் அண்ட் இன்னொரு ப்ளூரல் நவுன் வரணும். எலக்டோரல் கேம்பெயின்ஸ் ஷுட் பி that no individual. அப்போ இந்த பேர் ஆர்பி பேர் வந்துருச்சு. இதை மட்டும் செக் பண்ணா போதும். மற்றது எதுவும் தேவையில்லை. நன்னு இருக்கும் போது மட்டும் செக் பண்ணுங்க. சும்மா எல்லா டைமும் செக் பண்ணி டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ ஆர்பி பேர் கிடைச்சாச்சு. அதுதான் ஆப்ஷன். நெக்ஸ்ட் போயிடணும். ஓகே. The growing number of crimes to settle and instance of people taking the law into their own hands, that our judicial system is on the brink of collapse. இப்ப எது எனக்கு ஃபர்ஸ்ட்னு தெரியல. இப்ப என்ன பண்ண போறேன்? பேர் மட்டும் நான் செக் பண்ண போறேன். எது பேரிங் ஸ்டேட்மெண்ட் வருதுன்னு பார்ப்போம். இங்க பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே படிக்கும் போது and instance of people taking the law into their own hands, மக்கள் எல்லாரும் லாவை கையில எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. சோ நம்ம இது சொல்லலாமா? இது ரெண்டுத்தையும் பேர் சொல்லலாமா? கியூஆர் எங்க இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கு. கியூஆர் இங்க கியூஆர். இப்ப பாப்போம். இப்ப வேற எதனா மேட்ச் ஆகுதா? நிறைய கியூஆர் தான் வந்திருக்கு. பி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் இருக்குமா? கிரைம் டு செட்டில் மேட்டர்ஸ் ஆர் இண்டிகேட்டர்ஸ். கிரைம்ஸ் the growing number of crimes to settle. நம்பர் ஆஃப் கிரைம்ஸ் வந்துட்டு ஒரு விஷயத்த வந்துட்டு செட்டில் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் கிடையாது. அப்போ அது கிடையாது. ஒன்னு எஸ்ல ஸ்டார்ட் ஆகணும், இல்லைன்னா வந்துட்டு கியூலே ஸ்டார்ட் ஆகணும். அத பாருங்க. எஸ். The growing number of crimes that our judicial system. அப்படியா? the growing number of crimes வந்துட்டு that our judicial system match ஆகல. அப்போ அதையும் விட்டுறலாம். இத மட்டும் பாருங்க. சாரி, எஸ் தான் விட்டுறணும். இது கிடையாது. ஓகே. அப்போ Q. The growing number of crimes and instances of people taking the law into their own hands. So அது மேட்ச் ஆகுது. நம்மளுக்கு ஃபிஃப்த் ஆப்ஷன் மேட்ச் ஆகுது. P. To settle matters or indicators that our judicial system. சரிங்களா? ஜுடிஷியல் சிஸ்டம்ல தான் வந்துட்டு எல்லா ப்ராப்ளமும் சால்வ் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இண்டிகேட்டர்ஸ் தட் அவர் ஜுடிஷியல் சிஸ்டம் PS. ஸோ இந்த ஆர்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்த் தான் நம்மளுக்கு எல்லாமே மேட்ச் ஆகுது. நெக்ஸ்ட், phones can track where you and others are. phones can track. போன் மூலமா வந்துட்டு நீ எங்க இருக்க அப்படின்றத ட்ராக் பண்ணலாம். சரியா? போன் மூலமா நீங்க எங்க இருக்கிற இல்ல மத்தவங்க எங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்றத ட்ராக் பண்ண முடியும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. தே ஆல்சோன்றது ஒரு விஷயத்த சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் வரும். தே ஆஸ் பீயிங் மேட்ச் ஆகல. தே இன்க்ளூட்
they include சொல்லலாம் they include the world wide web where you can they include okay phone மூலமா யார் எங்க இருக்காங்க அப்படின்றத ட்ராக் பண்ண முடியும் அதுல they include the world wide web where you can search up anything of your desire உனக்கு என்ன வேணுமோ அதை வந்துட்டு www அதாவது கூகுள் சர்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றாங்கல்ல அதை ஃபோன் மூலமா பண்ணலாம் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ they include the world wide web where you can search up anything for your desire ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு ஆரோட கண்டினேஷன் ஆரோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் அப்போ ஆர்எஸ் ஸ்டார்ட் ஆகணும் ஆர்எஸ் 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 ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மட்டும்தான் ஆர்எஸ் மற்றது எதுவும் நீ செக் பண்ண தேவையில்ல ஓகே நெக்ஸ்ட் it is paramount for India as it finds electioneering process it finds its feet அது நல்லா இருக்கு it finds its feet q ஸ்டார்ட் பண்றது எதுன்னு பாருங்க q ரெண்டு ஸ்டார்ட் ஆகுது சரிங்களா it finds its feet as an emerging economy and serious contender in the global ஓகே எனக்கு என்னன்னு தெரியல அடுத்தது பேர் எதனா வருமா அப்படின்றத செக் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் கியூக்கு அப்புறம் பேர் எதனா பண்ண முடியுமா அப்படின்றத பார்க்கலாம் குளோபல் பவர் ஈக்குவேஷன் குளோபல் பவர் சொல்லலாம் இல்லையா குளோபல் பவர் அப்ப எஸ்ஆர் கியூ ஸ்டார்டிங் எஸ்ஆர் எங்கனா இருக்கா கியூ ஸ்டார்டிங் எஸ்ஆர் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் இருக்கு சரியா இது செக் பண்ணணுமா தேவையில்ல வேணும்னா இப்ப எக்ஸ்பிளனேஷன்றதுனால செக் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கியூ its feet as an emerging economy and serious contender in the global power equation that the entire electioneering process னு சொல்லுவோம் அப்ப அதுவும் மேட்ச் ஆகுது entire electioneering process passes off smoothly without any large scale violence okay மேட்ச் ஆகுது எல்லாமே மேட்ச் ஆகுது ஃபோர்த் ஆப்ஷன் தான் இதுக்கு சரியா ஃபோர்த் அடுத்தது it is amazing that in this age in this woman கிடையாது regressive patriarchal norms no அப்போ in this age வச்சுக்கலாம் it is amazing that in this age of high tech advancement yes ஸ்டார்ட் ஆகிறது எது எஸ் வந்துட்டு செகண்டும் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஃபிஃப்த்தும் ஓகே அடுத்தது எதனா பார்ப்போம் பேஸ் ஆஃப் women are still discriminated against on the basis of women are still discriminated against QR பேர் வருதுங்களா QR எங்க இருக்கு QR அப்போ ஃபிஃப்த் ஆப்ஷன்ல இருக்கு QP அங்க இருக்கு QR சரிங்களா ஸ்டார்டிங் எதுன்னு பார்த்தோம் எஸ் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் இந்த எஸ் வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன்ல இருக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன்ல பார்க்கும்போது அடுத்தது எது வரும்னு எனக்கு தெரியல அந்த ஆப்ஷன்ல பேர் எது பண்ண முடியும்னு பார்த்தேன் women are still discriminated against on the basis ofன்றது பேரா இருந்தது QR இந்த இடத்துல தான் ஃபிஃப்த் ஆப்ஷன் தான் இருக்கு அதனால நான் ஃபிஃப்த் ஃபைனலைஸ் பண்ணியாச்சு இப்படிதான் நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அடுத்தது ஸோ தட்ஸ் ஆல் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படியே முடிச்சிடாதீங்க இன்னும் நிறைய இருக்கு நம்ம ஆர்டர் வைஸ் ஃபாலோ பண்றதுனால நம்ம லாஸ்ட் 5 questions முடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க ஓகே இதுவும் முடிச்சாச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும் இப்போ க்ளோஸ் டெஸ்ட் பண்ண போறோம் க்ளோஸ் டெஸ்ட் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்துட்டு ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் சின்ன பேசேஜ் தான் சின்ன பேசேஜ்ல 10 கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அழகா நீங்க வந்துட்டு ஒன்ஸ் ஒரு ஓவர்வியூ படிச்சுட்டு என்ன கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வேர்டை வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணலாம் ஈஸி தான் பாருங்கப்பா
In India, Republic Day celebration has become a community. Unlike other countries, India has been a victim of proxy war for a long time. The of arms during the Republic Day parade not only are to defend our borders at any time, but also the moral of our soldiers. India's national unity is under threat because of growing. It is during the parade that all the states come together and their energies to make the event a great. We Indians are notorious for being culturally phobic. Therefore, these kind of cultural presentations India's future generation with its சரியா கலாச்சாரம் உள்ள நாடு எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியா தான். ரிபப்ளிக் டே அதை பத்தி இந்தியாவை பத்தி பேசியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வேர்டை நம்ம சூஸ் பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னப்பா? இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க? ஃபர்ஸ்ட் எது ஸ்டார்ட் ஆகுது? 75. In India, Republic Day celebration has become a communal affair. Communal affair. Feature கிடையாது, communal event. அது ஒரு ஈவென்ட் கிடையாது. ஸோ communal affair தான் நம்ம சொல்லணும். அடுத்தது, unlike other countries, India has become a victim of proxy war for a long time. The of arms during the Republic Day. The load, the catch, the running, the march, the display of arms during the 5th 76 5 வரணும். The display of arms during the Republic Day parade not only சரிங்களா, அது எதை வந்து வெளிப்படுத்துது? not only reminds, ஓகே, ஞாபகப்படுத்துதுன்னு சொல்லலாம். not only reminds our preparedness, தயார் நிலைய மட்டும் அது வந்து ஞாபகப்படுத்தல, but also preparedness to defend our borders at any time, but also creates boost. So ஊக்குவிக்குது. இது boost the moral of our soldier. So அடுத்தது 79. but also சொல்லியாச்சு, ஊக்குவிக்கிறது. சோல்ஜர்ஸை வந்துட்டு ஊக்குவிக்கும் வகையில வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. 80 எது? The moral of our soldiers. India's national unity is under threat because of growing regionalism. சரிங்களா? growing regionalism. It is during the parade that all the states come together and empower come together and empower their energies to make the event a great success, a great marka initiative, a great success தான். great success. We Indians are notorious for being culturally phobic. Therefore, this kind of cultural presentations link India's future generation with எதை கூட லிங்க் பண்ணுது? with experience, with roots. சரிங்களா? with roots. அவ்வளவுதானா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போறோம்? ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன். ஓகே, இங்க பாத்தீங்கன்னா பேசேஜ், இது வந்துட்டு 2 பேசேஜ் கேட்டிருக்காங்க, 2 ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் கேட்டிருக்காங்க. ஒரு 15 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் ஒரு ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன்ல. சரியா? சிம்பிளா தான் இருக்கும். எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், ஜஸ்ட் லிசன் பண்ணுங்க போதும். எப்படி அப்ரோச் பண்றேன் அப்படின்றத மட்டும் பாருங்க. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினை பார்ப்போம் இல்லையா? According to the theory of political science, survival of a state is related to
survival of a state is related to? In India, the main concept of the state is. Which of the following statements stands true in context of the Indian philosophy? What does it implies? An eye for eye and tooth for tooth was considered just in primitive society but is abhorrent today. Which of the following is a feature of law? Which of the following is a unique feature of a democratic setup? What is the Indian concept of justice and dharma? What do you mean by the phrase from the cradle to the grave used in the passage? The passage is related to which subject? வேற பேசேஜுக்கு போயாச்சு. இப்போ வந்து பேசேஜ் படிக்கலாம். பேசேஜ் எல்லாமே படிக்கலாமா? ஃபர்ஸ்ட் பேசேஜ் கம்பல்சரி படிங்க. சரிங்களா? எது கொடுத்திருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ லைன்ஸ் கண்டிப்பா படிக்கணும். படிச்சாதான் வந்துட்டு பேசேஜ் எதை பத்தி பேசியிருக்காங்க அப்படின்றத நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க? எல்லாமே கேட்டிருக்காங்க. ஜிஸ்ட் என்ன சொல்ல வர்றாரு, ஆத்தர் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னு எல்லாமே கேட்டிருக்காங்க. பட் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அதுக்கு ஃபுல்லா படிக்க தேவையில்ல. எப்படி படிக்கணும்னு மட்டும் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் பேசேஜ் ஃபர்ஸ்ட் படிங்க. அடுத்தது ஒவ்வொரு பேசேஜ்லயும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ லைன்ஸ் அவ்வளவுதான். சரியா? இது சின்ன பேசேஜ் ஃபுல்லாவே படிச்சிடலாமே. இதை பேஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு ஒரு 14 கொஸ்டின்ஸ் வருது. ஃபுல்லாவே படிச்சிடலாமா? அடுத்த பேசேஜ் வேணா இதோட பெருசா இருக்கும். அதுக்கு வேணா நம்ம வந்துட்டு ஒவ்வொரு பேசேஜ்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ லைன்ஸ் மட்டும் படிக்கலாம். இது ஃபுல்லாவே படிச்சிடலாம். சரிங்களா? சிம்பிள் பேசேஜ் தான். ஒரு பேராகிராஃப், 2 பேராகிராஃப், 3 பேராகிராஃப் தான் கேட்டிருக்காங்க. கண்டிப்பா இது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சிம்பிள் தான். இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம 14 கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறதுனால எல்லாமே வந்து பாருங்க, ஃப்ரம் த கிராடல் டு கிரேவ்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதுல இருந்து வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி தான் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. இது தெரிஞ்சிருந்தா தான் நம்ம ஆன்சர் பண்ண முடியும். படிங்க. It is an old dictum of political science that the state comes into being for life, protection of life and security, but it exists for good life. The transition of modern democracies from merely providing security from external aggression and internal disturbances and disorder to a welfare state providing the citizen social security schemes from the cradle to the grave is a familiar phenomenon of the 20th century. India is no exception to the rule. In fact, the Indian concept of justice, dharma, is far older than the concept of law. India had always regarded the peace and security were empty concepts in a system where social, political, and economic justice was denied to the people. The concept of justice is itself a changing one. It changes with the growth and development of the society and with the philosophy which informs the society at a given time. For instance, slavery was legitimate in certain parts of the world but is no longer so now. An eye for eye and tooth for tooth was considered just in primitive society but is abhorrent today. In our own lifetime, right to property was included as a fundamental right in Article 19(1)(f) of the Constitution. By 1978, it was sought to be removed from the status books as contrary to the socialist philosophy. All this go to show that human ingenuity all this go to show that human ingenuity does not extend to foreseeing the near or distant future and that no law can be permanent or immutable. Orderly transition
and the growth of society can be stalled only at the peril of a revolution. No constitution is or can be perfect, nor can it provide for every contingency that may arise in the future. Beside conditions, change or new concept emerge as a result of changes in the political, social, and economic conditions and concepts. According to political science, sovereignty may rest with the crown in a monarchy or with a dictator in ruthless control over the people. But in a democracy, sovereignty rests with the people of country. If the generation lives in 1949 had the authority to frame a constitution for the nation, the generation living in 2080 will have equal right to add, alert, and amend, delete, substitute, or even to frame a new constitution subject to compliance with the conditions and restrictions imposed by the constitution itself. என்னப்பா சொல்லியிருக்காங்க? இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் என்ன புரிஞ்சுச்சு? இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் வந்துட்டு பழைய காலத்துல எப்படி இருந்தது, அதாவது நம்மளுக்கு வந்துட்டு சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி ராஜா காலம் சொல்லுவாங்களா, ராஜா ஆட்சி. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா மொனார்கின்னு சொல்லுவாங்க, சர்வாதிகார ஆட்சி நடந்தது. எப்போ? பிரிட்டிஷ் பீரியட் அப்போ. சரிங்களா? பிரிட்டிஷ் பீரியட் எக்ஸாக்டா சொல்லல, நம்மளுக்கு லா இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷனுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தாங்க அந்த காலத்து மக்கள், ஒரு அமைதி இல்லாம இருந்தாங்க, சரியா, அடிமைப்பட்டு இருந்தாங்க, அத பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? அத பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. எதெல்லாம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா முக்கியமா வந்து சோசியல் எக்கனாமிக் அண்ட் எதுல இங்க சொல்லியிருப்பாங்களே, அடிமைப்பட்டிருந்தாங்க. இங்க பாருங்க, சோசியல் பொலிட்டிக்கல் அண்ட் எக்கனாமிக் ஜஸ்டிஸ் வாஸ் டினைட் டு த பீப்புள். அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு அமைதியும் இல்ல, பாதுகாப்பும் இல்ல. எதுலன்னு பாத்தீங்கன்னா சமூக ரீதியாவும் எந்த ஒரு பாதுகாப்பும் இல்ல, அரசியல் ரீதியாவும் பாதுகாப்பு இல்ல. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா பொருளாதார ரீதியாவும் ஒரு பாதுகாப்பு இல்ல. அது மட்டும் இல்ல, அது ஒரு நீதியும் இல்லாத ஆட்சி முற்காலத்துல நடந்துட்டு இருந்தது. இப்போ அப்படி கிடையாது அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. 1949 அரசியல் அமைக்கப்பட்டது இல்லையா, அதுக்கப்புறமா என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்றத சொல்லிருக்காங்க. 2080 வந்துட்டு நம்மளுக்கு தகுந்த மாதிரி சட்டத்தை மாத்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றத சொல்லியிருக்காங்க. அக்கார்டிங் டு த கான்ஸ்டிடியூஷன் லால என்ன சொல்லியிருக்கோ ரூல்ஸ் பிரகாரம் நம்ம சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கலாம், சட்ட திருத்தம் செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. 2080க்கு அப்புறம் வந்துட்டு பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 497 ஆர்டிக்கல் என்ன சொல்லியிருக்கு, அது வந்து புதுசா வந்து சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்திருந்தாங்க. 377. ஸோ அது மாதிரி என்னது ஆர்டிக்கல் ஐபிசியில வந்துட்டு கொஞ்சம் ஒரு சில சேஞ்சஸ்லாம் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா, அது மாதிரி நம்மளுக்கு தேவைப்பட்ட மாதிரி அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தை மாத்திக்கலாம், சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத பத்தி தான் இதுல சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் மட்டும் சொல்லல, இதனுடைய கம்பாரிசன் முற்காலத்துல ஹிஸ்டரி, இந்தியன் ஹிஸ்டரி எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா கான்ஸ்டிடியூஷனுக்கு வந்திருக்காங்க. எக்ஸாக்டா இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் மட்டும் பத்தி இது பேசல. ஓகே, சோ இதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஆப்ஷன்ஸை சூஸ் பண்ணணும். பார்க்கலாமா? According to the theory of political science, survival of a state is related to the law of land. அதுல its tradition கிடையாது, welfare of its people, it defines growth of its sector. Welfare of its people. According to the theory of political science, survival of state is related to welfare, மக்களுடைய நலத்தை பத்தி பேசியிருக்காங்க. எங்கன்னா தியரி ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ். தேர்ட் ஆப்ஷன் தான் இங்க வரணும். இன் இந்தியா த மெயின் கான்செப்ட் ஆஃப் ஸ்டேட், இந்தியால ஸ்டேட்டோடைய கான்செப்ட் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. த பாடி விச் கண்ட்ரோல்ஸ் இன்டர்னல் டிஸ்டர்பன்ஸ், த பாடி விச் கண்ட்ரோல் internal disturbance, the organ
which run governments? No. The organ which builds international? No. The body which supports the social cause? சமூக ஓகே, அதாவது ஸ்டேட்டோடைய மெயின் கான்செப்ட் என்னன்னா வந்துட்டு சமூக ரீதியா நீ ஒரு நல்ல விஷயம் செய்யறீங்கன்னா அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. அதுதான் வந்துட்டு இதனுடைய மெயின் கான்செப்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ த பாடி விச் சப்போர்ட் த சோஷியல் காஸ். ஃபோர்த் ஆப்ஷன். விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் ட்ரூ? எது உண்மை இந்தியன் பிலாசபியை பொறுத்த வரைக்கும்? பீஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டி எமனேட்ஸ் ஃப்ரம் சோஷியல், பொலிட்டிக்கல் அண்ட் எக்கனாமிக் ஜஸ்டிஸ். ஸோ அதுதான் உண்மை. இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் பிலாசபில வந்துட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க, எதனோட வெளிப்பாடுன்னு பாத்தீங்கன்னா பீஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டி எமனேட்ஸ் ஃப்ரம் சோஷியல், பொலிட்டிக்கல் அண்ட் எக்கனாமிக் ஜஸ்டிஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் தான். What does it imply? An eye for eye and tooth for tooth was considered just in primitive society. Okay. So law பொறுத்த வரைக்கும் சேஞ்சஸ் இன்னைக்கு இருக்கிற மாதிரி நாளைக்கு இருக்காது, மாற்றம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதுதான் உண்மை. ஓகே. An eye for eye and tooth for tooth was considered just in primitive society but is abhorrent today. அப்படின்றது என்ன மீன் பண்ணுது? what may be legally just today may not be so tomorrow. அதுதான் மீன் பண்ணது. சரியா? செகண்ட். அடுத்தது, which of the following is a feature of law? Feature of law. Law is a phenomenon which remains unchanged for age. Law supports the mighty even today. Law changes its shape along with time. நேரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி, ஆட்சிக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம லாவை மாத்தி அமைச்சிக்கலாம். அதுதானே மீன் பண்ணுது. ஸோ லா சேஞ்சஸ் இட்ஸ் ஷேப் அலாங் வித் டைம். தேர்ட், which of the following is a unique feature of a democratic setup? Democracy and sovereignty are interrelated according to the passage. Okay, according to the passage, democracy is more efficient than other system. அதை பத்தியும் பேசல, டெமோக்ரஸி பத்தியே பேசல. சரியா? டெமோக்ரஸி மட்டும் பத்தி, அதை பத்தி மட்டும் இந்த பேசேஜ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணல. சரியா? அடுத்தது, there can be in a democracy people are free to do anything. No, there can be no proper constitution in a democracy. ப்ராப்பரும் கூட இல்ல. அதை பத்தி எக்ஸாக்டா வந்துட்டு ப்ராப்பரா வந்து சட்டம் இயற்றப்படல. அதை பத்திய பேசேஜ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்காங்க. சோ கொடுத்தது எதுவுமே கிடையாது. none of this. அதாவது ஒரு நாட்டோடைய அமைதியும் பாதுகாப்பும் தர்மாவா, நீதி தர்மமா? இல்ல. டு ஒர்க் ஃபார் எக்கனாமிக் அப்லிஃப்ட்மெண்ட், பொருளாதார வளர்ச்சிக்காக பாடுபடுறது நீதி தர்மமா? இல்ல. To promote the social cause and look after the well-being of its people, இதுதான் வந்துட்டு நீதி தர்மம். அதாவது சமூக நோக்கத்தோட ஒர்க் பண்றவங்கள என்கரேஜ் பண்றது மட்டும் இல்ல, மக்களுடைய நலனையும் அக்கறை எடுக்கிறது தான் நீதி தர்மம் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ டு ப்ரமோட் த சோஷியல் காஸ் அண்ட் லுக் ஆஃப்டர் த வெல்பீயிங் ஆஃப் இட்ஸ் பீப்புள். தேர்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட். அடுத்தது, what do you mean by the phrase from the cradle to the grave? தொட்டில் பழக்கம் சுடுகாடு வரை. சரிங்களா? பர்த் டு டெத். தொட்டில் பழக்கம், கிராடல்னா வந்து தொட்டில். சரிங்களா? சுடுகாடு, கிரேவ். ஸோ யூஸ்ட் இன் த பேசேஜ் எதை மீன் பண்ணுது? ஃப்ரம் பர்த் டு டெத். ஓகே. ஸோ ஃபோர்த் ஆப்ஷன். The passage is related to which subject? பொருளாதாரம் மட்டுமா, இல்ல சோசியல் சயின்ஸா, இல்ல ஹிஸ்டரியா, கான்ஸ்டிடியூஷன் லாவா? ஸோ எல்லாத்தோடைய மிக்சர் தானே. அந்த காலத்துல எப்படி இருந்தாங்க? அமைதியா இருந்தாங்களா, இல்ல பாதுகாப்பு இருந்ததா? இல்ல. சரிங்களா? அந்த காலத்துல எப்படி இருந்தது? இந்த காலத்துல வந்து இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் சேஞ்சஸ், லா சேஞ்சஸ் ரெண்டுத்தையும் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க. எல்லாத்தோடைய மிக்சர். பர்டிகுலரா எக்கனாமிக் மட்டும் பத்தி பேசல, பர்டிகுலரா சோசியல் சயின்ஸை மட்டும் பத்தி பேசல, கான்ஸ்டிடியூஷன் மட்டும் பத்தி பேசல. ஸோ none of this.
அவ்வளவுதான். நெக்ஸ்ட் பேசேஜ் வந்தாச்சு. சோ இந்த பேசேஜ் என்ன அப்படின்றத கொஸ்டின் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம பேசேஜுக்கு போவோம். Which of the following is a unique feature of Indo-Russian relationship? Okay. Which of the following is true in the context of the passage? What has maintained the Indo-Russian relations even amidst rough weathers? Okay. Majority of the Indian and Russian populations want bomb the countries jointly. Which of the following is false? When the Indian Prime Minister visits Moscow, an exhibition on Russian culture is on in all major Indian metros, drawing large audiences. This show that. What do you mean by the term de facto? What would be the possible description of the author according to you as implied in the passage? What is the central message? Proximity என்றால் என்ன? Meaning. Convergence என்றால் என்ன? Meaning. Ramifications என்றால் என்ன? Meaning. Steady எதிர்ச்சொல். Consonant எதிர்ச்சொல். Inalienable எதிர்ச்சொல். அவ்வளவுதான்ப்பா. போலாமா? இதெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க. ஓகே. சோ இப்போ வந்துட்டு பேசேஜ ரீட் பண்ணலாம். ஃபுல்லா ரீட் பண்ண தேவையில்ல. ஏன்னா இது வந்துட்டு பிக் பேசேஜ். என்ன பண்ண போறோம்னா இங்க பாருங்க போயிட்டே இருக்கு. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் ஃபுல்லா படிப்போம். மிடில்ல இருக்கிற பேராகிராஃப் ஃபுல்லா வந்துட்டு few lines, first few lines மட்டும் படிச்சா போதும். என்ன சொல்ல வராங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். அத பேஸ் பண்ணி நீங்க ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் paragraph. Close and confidential relations between Russia and India are based on the proximity of their fundamental national interest and rest upon the centuries-old history of peaceful and mutually beneficial contacts between the two nations. The strength of these bonds has been tested many times in critical situations. Time and again, in moments of crisis, both New Delhi and Moscow have turned to each other. India has been and remains without any reservations Russia's closest and most reliable friend and partner. Okay, போதும். Trilateral interaction among Russia, India and China is gaining momentum and acquiring substance. Deliberations on a number of joint working groups set up by the foreign ministers are yielding noticeable results. Okay. Vajpayee's 12 steps to peace initiative and addressed to the leadership of Pakistan has received our full support. New Delhi's views on the situation in Afghanistan and Iraq are consonant with the assessments of our diplomacy. Okay, இத ஃபுல்லா படிச்சலாம். The prospects of cooperation in this sphere give rise to optimism, military and technical cooperation being a significant and inalienable segment of the special nature of the bilateral relationship is doing splendidly. A number of major deals in the pipeline are now being finalized. When signed, they will make a considerable
contribution to strengthening India's defense capability and security while promoting peace and stability in the region. Among the top priorities on the Russian-Indian agenda are also our traditionally warm people-to-people contacts and cooperation in the field of culture. An example of this is the successful functioning of the Russian-Indian International Rorich Memorial Trust in Nagar in Kullu Valleys, Himachal Pradesh. Every year, the Rorich Museum and Art Gallery there are visited by over 1 lakh tourists from around the country and abroad. It is symbolic that as the Prime Minister visits Moscow, an exhibition on Russian culture is on in all major Indian metros, drawing large audiences. This colorful gala marks the renaissance of active culture cooperation between the two countries and highlights the special spiritual affection the Russians and Indians have for each other. For many centuries, this magic bridge of culture stretching over the Palmaris and the Himalayas has spanned our nations, and together with our Indian friends we keep walking along it towards the future horizons of our strategic partnership. ஓகே என்னப்பா சொல்ல வராங்க அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒப்பந்தம் இரு நாடுகளுக்கிடையே ஒப்பந்தம் இட்டனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது மாதிரி இல்லைன்னா வந்துட்டு 3 நாடுகளுக்கிடையே ஒப்பந்தம் செஞ்சனர் எதை பத்தின ஒப்பந்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது வந்துட்டு சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி பேஸ் பண்ண அக்ரிமெண்ட் இருக்கலாம் இல்லைனா வந்து சோஷியோ கல்ச்சுரல் அதை பேஸ் பண்ண அக்ரிமெண்ட் இல்லைனா வந்துட்டு அமைதிக்கான பீஸ் அக்ரிமெண்ட் ஸோ நம்ம 2 பேரும் சண்டை போடக்கூடாது அமைதியா போயிடலாம் அப்படின்ட்டு இரு நாடுகளுக்கிடையே ஒப்பந்தம் செஞ்சுக்குவாங்க அது மாதிரியும் அக்ரிமெண்ட் இருக்கலாம் அதை பத்தி தான் சொல்லியிருக்காங்க சரி ஆத்தர் வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு அக்ரிமெண்ட் பிட்வீன் த கண்ட்ரீஸ் பிட்வீன் 2 countries ஸ்பெசிஃபிக்கா வந்து பிட்வீன் 2 countries தான் சரிங்களா அமங் கண்ட்ரீஸ்னா வந்து மோர் தென் 2 அப்படின்னா அமங் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே இங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக்கா 2 நாடுகளுக்கு இடையே இருக்கிற ஒப்பந்தம் ரிலேஷன்ஷிப் அதை பத்தி தான் பேசியிருக்காங்க அது 2 நாடு எது இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்தியா பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் அதனுடைய ஒப்பந்தம் பத்தியும் பேசியிருக்காங்க பட் ஸ்பெசிஃபிக்கா பாத்தீங்கன்னா ரஷ்யா இந்தியா அதனுடைய டைப்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் எவ்வளவு பாண்டிங் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு அப்படின்றத பத்தி தான் பேசியிருக்காங்க சரிங்களா இந்தியா ரஷ்யா க்ளோஸ்னஸ் எல்லா வகையிலயும் அவங்க வந்துட்டு ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்காங்க நம்மளுக்கு சப்போர்ட்டிவா இருக்காங்க அப்படின்றத பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்பெசிஃபிக்கா இந்தியா ரஷ்யா பத்தி தான் படிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அதை பத்தி தான் நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க நடுவுல வந்துட்டு பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் அது கூட வந்துட்டு சொல்லியிருக்காங்க பட் ஸ்பெசிஃபிக்கா இந்தியா ரஷ்யா ஓகே இப்போ ஆன்சர் பண்ணலாம் which of the following is a unique feature of Indo-Russian relationship it is based on mutual cooperation and sharing of knowledge பத்தி பேசியிருக்காங்களா இல்ல it has stood firm even in trying times ஒரு கடினமான சூழ்நிலையிலும் இந்தோ ரஷ்யன் ரிலேஷன்ஷிப் வந்துட்டு ஸ்ட்ராங்கா நிக்கிறாங்க அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இட் ஹாஸ் ஸ்டுட் ஃபர்ம் ஈவன் இன் ட்ரையிங் டைம்ஸ் செகண்ட் ஆப்ஷன் there is much closeness for question பாருங்க which of the following is true in the context of the passage there is much closeness in the primary national interests of India and Russia first option தான் Russia has offered to mediate is solving the Indo-Pakla கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் மட்டும்தான் there is much closeness அவங்களுடைய நெருக்கத்தை பத்தி தான் பேசேஜ்ல சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் உண்மை there is much closeness in the primary nation interest of India and Russia first option what has maintained the Indo-Russian relations even amidst rough weathers
their sense of respect for each other, their age old experience now, the powerful international image of both, the attitude of both the countries to help each other at difficult time. Fourth option, the attitude of both the countries to help each other at the difficult time. கடினமான நேரங்களிலும் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஹெல்ப் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்றத சொல்றாங்க. Majority of the Indian and Russian populations want bomb the countries jointly to emerge a superpower of the global scene. இல்ல செகண்ட் மட்டும்தான்ப்பா, டு எக்ஸ்டெண்ட் தியர் ஏரியா ஆஃப் கோஆபரேஷன். அவங்களுக்குள்ள ஒரு நல்ல கோஆபரேஷன் இருக்கு, டு எக்ஸ்டெண்ட் தியர் ஏரியா ஆஃப் கோஆபரேஷன். செகண்ட் மட்டும்தான், சரியா? மற்றது எதுவும் வந்துட்டு எதை பத்தி சொல்லல. மெஜாரிட்டி ஆஃப் த இந்தியன் அண்ட் பீப்புள் பாப்புலேஷன் வாண்ட்ஸ் பாம் தேர் கண்ட்ரீஸ் ஜாயிண்ட்லி டு எக்ஸ்டெண்ட் தியர் ஏரியா ஆஃப் கோஆபரேஷன். செகண்ட். which of the following is false? எது தப்பு? The interaction between the leaders of India and Russia has increased in recent years. அது உண்மை. Russia supports the solving of Indo-Pak dispute in view of 1972. Okay. 1972, 1988 எங்க இருக்குன்னு பாருங்க. ஸோ இந்த பேசேஜில் பேசியிருக்காங்க. ஸோ ரஷ்யா இந்தியா சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க டூ சவுத் ஏஷியன் கண்ட்ரிஸ் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் 1972 ஷிம்லா அக்கட் அண்ட் 1998 லாகூல் டிக்ளரேஷன். ஸோ அந்த பாயிண்ட்டும் இருக்கு. அப்போ அது தப்பு கிடையாது. ஃபேவரபிள் கண்டிஷன்ஸ் ஷுட் பி பில்ட் இஃப் இண்டோ-பாக் டிஸ்பியூட் இஸ் டு பி செட்டில்ட். அந்த இதில் படிங்க இருக்கும். அதுவும் உண்மைதான். ஆப்கானிஸ்தான் அண்ட் ஈராக் கிரைசிஸ் ஆர் நாட் வித்தவுட் இன்டர்நேஷனல் சீக்வன்ஸ். ஸோ அந்த பேசேஜ் நீங்க படிக்கும்போது இப்போ பாருங்க, பார்த்துட்டு செக் பண்ணீங்கன்னா எல்லாமே உண்மைதான். none is false. சரிங்களா? ஃபிஃப்த் ஆப்ஷன். when the Indian Prime Minister visits Moscow. ஸோ இந்தியன் பிரைம் மினிஸ்டர் மாஸ்கோ விசிட் பண்ணும்போது, அப்போ இந்தியன் பிரைம் மினிஸ்டர் விசிட் மாஸ்கோ, அந்த பாயிண்ட் எடுங்க, பாயிண்ட் எடுத்து படிங்க. no time, so we'll complete. An exhibition on Russia culture is on in all major Indian metros, drawing large audience. This show இதை வந்துட்டு எது வெளிப்படுத்துதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, the culture of both the countries are common. அதுதான், the culture of both the countries are common. First point. What do you mean by the term de facto? De facto-னா என்ன அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க. existing in fact. சரிங்களா? உண்மைய வெளிப்படுத்துறது. ஸோ எக்ஸிஸ்டிங் இன் ஃபேக்ட், அதுதான் வந்துட்டு de facto அப்படின்றத அர்த்தம். What would be the possible description of the author according to you as implied in the passage? பேசேஜை பொறுத்த வரைக்கும் ஆத்தர் வந்துட்டு எதை டிஸ்கிரைப் பண்றாரு அப்படின்றது நீங்க நினைக்கிறீங்க? என்ன கேட்டிருக்காங்க? he is an Indian. அதாவது ஆத்தர் he is an Indian and a political affairs expert. author he is a Russian. he is a Russian and a political affairs expert. அவர் ஒரு ரஷ்யன், அப்புறம் அரசியல் அமைப்போடைய வல்லுநரா இருக்கலாம் அப்படின்றத ஆத்தர் சொல்ல வராருன்றத நம்ம வந்து அசியூம் பண்ணி சொல்லணும். இது ஃபுல்லா படிச்சாதான் இது தெரியும். சரிங்களா? செகண்ட் பாயிண்ட், he is a Russian and a political affair expert. What is the central message in this passage? இந்த பேசேஜோட மைய கருத்து எது அப்படின்றத கேக்குறாங்க. Peace is always victorious. அது கிடையாது. Russia and India can unitedly take over any opponent in this. No. Let the Indo-Russian amity grow to new heights. Okay. இந்தியாவும் ரஷ்யாவும் அவங்களுடைய நட்பு உறவு அதிகமா இருக்கிறதுனால அவங்களுடைய வளர்ச்சி மிக அளவுல உயரணும். அதுதான் வந்துட்டு மைய கருத்தா இருக்கு. சோ எது? let the Indo-Russian amity grow to new height.
Third point. Choose the word which is same in meaning as the word given in the bold as proximity. Proximity அப்படின்னா என்ன மீனிங்? Proximityனா closeness. சரிங்களா? இங்க மீனிங் தானே கேக்குறாங்க. Closeness. First. Convergence அதனோட மீனிங் similarity அப்படின்றது அர்த்தம். Ramifications அதுக்கும் இங்க மீனிங் தான் கேட்டிருக்காங்க. ராமிஃபிகேஷன்னா வந்துட்டு நம்ம இஷ்யூஸ் சொல்லலாம், இல்ல எஃபெக்ட்ஸ் சொல்லலாம், விளைவுகள் அதை பத்தி சொல்லலாம். ஸோ ராமிஃபிகேஷன்ஸ். கான்சிக்வன்சஸ். கான்சிக்வன்சஸ்னா வந்துட்டு விளைவுகள் அப்படின்னு அர்த்தம். ஃபோர்த்து தான் வந்துட்டு ராமிஃபிகேஷன் அதனோட மீனிங். ஸ்டெடி. ஸ்டெடி கான்ஸ்டன்ட் அர்த்தம். சரிங்களா? நிலையான. ஸ்டெடினா நிலையான, கான்ஸ்டன்ட். அதுக்கு ஆப்போசிட் எதிர் சொல்லுன இன்கான்ஸ்டன்ட். இன்கன்சிஸ்டன்ட். தேர்டு இன்கன்சிஸ்டன்ட். inalienable அதுக்கு மீனிங் பாத்தீங்கன்னா பிரைமரி, ஆப்போசிட் வேர்டு செகண்டரி, ஃபோர்த் ஆப்ஷன். அவ்வளவுதான்ப்பா, முடிச்சாச்சு. ஸோ ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் இதுல 2 கேட்டிருக்காங்க. 2 கேட்டிருந்தாலும் நம்ம லாஸ்டா வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுங்க, அதுல ப்ரியாரிட்டி கொடுத்து ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம புதுவிதமான பேப்பரை டீல் பண்ணலாம். ஓகே, டேக் கேர், பை.